जय प्रभु जगन्नाथ। आज खूब सुंदर वार्ताटीए देवी जहाँ प्रत्येक लोक कार्य आसो। मु किसी जिनस वीडियो माध्यम कहबी ये एक नूतन चैनल आपण माने देखिए। लोक माने बहुत माने द्वंद्व भितर रही धर्म प्रकृति कौन। धर्म कौन सी पदार्थ नु धर्म कौन सी गोटे एमती जमती सब विभिन्न प्रकार पंथ को नहीं धर्म भितर जोड़ी धर्म नुह। जो धारयती धर्म जहाँ को आम धारण करुच्ची सी हूँ धर्म। वास्तविक धर्म कौन ना आम भितर जो रोची मानविकता। मानविकता एक सबुठ बड़ धर्म। चाणक्य गोटे श्लोक अच्छी आहार निद्रा भय मैथुनम च समान तत्पशु भी नारायणम धर्मो ही तेषा अधिक विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समाना। ता अर्थ आहार और निद्रा एवं भय एवं मैथुन ये जो चारिटा प्रत्येक मनुष्यर अच्छी। जीव जंतु कीट पतंग समस्त अच्छी किंतु मनुष्यर एक विशेषत्व गुण अच्छी विशेष गुण अच्छी ता हूँ धर्म। धर्मेण ही ना पशु भी समान। जदि से मनुष्य पाखरे धर्म नाही धार्मिक गुण नाही धार्मिक चिंताधारा नाही ताले से मनुष्यटी पशु अटे पशु भी समान। जदि तेबे धर्म आमे कौन करिबा ना सत्य शांति जे दया क्षमा ये चारि प्रभु को महिमा। श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता एवं श्री रामचरित मानस ये समाज रे जेते जेते ग्रंथ जेते जेते पुराण जेते जेते इतिहास सब अच्छी उपवेद मध्य जहाँ समाजर मंगल करने पाई समाज को संस्कार देवा पाई पुराणकार माने वर्णना करिसेंती। जेमिति कि श्री रामचरित मानस आमे जदि पठन करिबा बा पाठ करिबा हमकु शिक्षा मिलिबो जे बापा पाई पुअर कौन त्याग भाई पे भाईर कौन त्याग स्वामी पे स्त्री कौन त्याग प्रत्येक जिनस आप देखो प्रत्येक गोटी गोटी चरित्र आप देखिए। एवं श्री रामचरित मानस गोटे सुंदर प्रसंग अच्छी जो प्रसंगटी हूँ सबरी प्रसंग। सबरी प्रसंग कौन ना आमे जो आज किसी लोकों मन भितर गोटे चिंताधारा अच्छी नीच वर्ण उच्च वर्ण जो प्रभेद रही ये प्रभेद को श्री रामचरित मानस रे संपूर्ण काटी दिया जाइए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को दर्शन करने सबरी अपेक्षा करिछि एवं सबरी की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र दर्शन देवा पाई तांको निकट को जाइछन्ति। आठवां बड़ उदाहरण किछि नाही गला प्रथम तो कथा। द्वितीय तो कथा श्री रामचंद्र महाप्रभु दशरथ को सम्मान करिवा पाई से राज्य छाड़ी चली गले वनवास एवं तांको सहित नवविवाहिता पत्नी मध्य जाइथिले राज त्याग करी। लक्ष्मण महाराज मध्य जाइथिले तांको पत्नी को त्याग करी भातृभाव पाई। सेमती की प्रत्येक चरित्र श्री रामचरित मानस अर्थ प्रत्येक चरित्र आपण देखिए महान महान चरित्र श्री रामचरित मानस एवं श्रीमद् भगवत गीता देखिए जहाँ को बंचिबार प्रणाली दिया जाइछि। बंचिबार प्रणाली श्रीमद् भगवत गीता वर्णना करा जाइछि। प्रयोग शास्त्र होची श्रीमद् भगवत गीता एवं गोटे संपूर्ण सुंदर महापुराण होची श्रीमद् भागवत। भागवत महापुराण रे अनेक कथा लिखा जाए जहाँ संपूर्ण निर्यासर कथा। जदि आपण भावभक्तिर प्रसंग को जीवे तेबे निहाती भाव रे आमर ओडिया भागवत प्रचलन अच्छी जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत श्रीमद् भागवत
କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ବେଦ କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ନିଚବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦତା ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଏକଲବ୍ୟ କୌଣସି ଯାହିତାହି ଘରର ବାଳକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବା, ଯଦି ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୌଣସି ପନ୍ଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇନି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଖୋଜିବା, ହଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ଥକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥ ହଉ, କିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର କିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି, ନାନକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିଖ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଧର୍ମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି କାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ କହୁଛେ ସର୍ବୋପରି ହେଉଛି ଆମେ ବୁଲି 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 ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଯିଏ ଆମକୁ ସଂସାର ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯିଏ ବିନା ଦୃଶ୍ୟରେ ପବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏମିତି ପବନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ ପ୍ରମାଣ କର। ବିଜ୍ଞାନ ତ କହୁନି, କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ। ଯେମିତିକି ପବନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରେ ପବନର ସତ୍ତାକୁ, ସେମିତି ପବନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହି ଅବିରାମ ବାହି। ଅନୁଭବଟା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପିଲା ତା ମା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ବାପା। ତେଣୁ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ମୋ ବାପା ବୋଲି, ପିଲା ଜାଣିନଥାଏ କିଏ ମୋ ବାପା ବୋଲି। ଏମିତି କିଛି ଆସି ଯଦି ବାପାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ନିର୍ବୋଧ, ସିଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେ ହଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କଳୁଷିତ କରୁଛି, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପକାଉଛି। ଯଦି କିଛି କିଛି କଥା, କିଛି କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲି ଆରି ଭିତରେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ
କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।